عشق میں نے لکھ ڈالا قومیت کے کھانے میں، اور تیرا دل لکھا شہریت کے کھانے میں۔ مجھ کو تجربوں نے ہی باپ بن کے پالا ہے، سوچتا ہوں کیا لکھوں بلدیت کے کھانے میں۔ میرا ساتھ دیتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میں نے لکھا تنہائی، میں نے لکھا تنہائی زوجیت کے کھانے میں۔ دوستوں سے جا کر جب مشورہ کیا تو پھر میں نے کچھ نہیں لکھا حیثیت کے کھانے میں۔ امتحان محبت کا پاس کر لیا میں نے، اب یہی میں لکھوں گا اہلیت کے کھانے میں۔ جب سے آپ میرے ہیں فخر سے میں لکھتا ہوں، جب سے آپ میرے ہیں فخر سے میں لکھتا ہوں، نام آپ کا اپنی ملکیت کے کھانے میں۔ عشق میں نے لکھ ڈالا قومیت کے کھانے میں، اور تیرا دل لکھا شہریت کے کھانے میں۔ سلام میرے عزیز لسنرز، آج میں آپ لوگوں کے لیے انا الیاس کا ون آف دا موسٹ ریکویسٹڈ ناول لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے یا تو عشق میں ہاری یا پھر عشق میں ہاری، جو بھی ہے سمجھ آنا، ٹھیک ہے؟ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ارے تم تو انٹرویو کے لیے گئی تھیں، اتنی جلدی آ بھی گئی؟ ابھی آدھا گھنٹہ تو ہوا تھا اسے گھر سے نکلے ہوئے کہ اتنی جلدی وہ واپس آ گئی تھی۔ رفیہ نے ابھی ہانڈی بنانی شروع ہی کی تھی کہ مطیبہ واپس آ گئی۔ ہم جیسوں کی قسمت میں انٹرویو بھی نہیں ہے، وہ تلخی سے بولتی ہوئی صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی غصے سے جوتی اتار کر سامنے دیوار پر دے ماری۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ رفیہ اس کا غصہ دیکھ کر حیرت سے چلائیں۔ یہی طریقہ ہے میرے پاس۔ اس منحوس جوتے کی وجہ سے میں آج انٹرویو کے لیے نہیں جا سکی۔ ابھی بس اسٹینڈ تک پہنچی ہی تھی کہ یہ عین سڑک پر دگا دے گئی۔ اب اس ٹوٹی جوتی کے ساتھ میں انٹرویو دینے سے رہی۔ بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر گھر واپس آئی ہوں، انٹرویو کا ٹائم بھی نکل چکا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے اپنی ردات سنا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، اس طرح دل برا نہیں کرتے۔ رفیہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی، رہنے دیں امی، یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا ہے ہماری قسمت ایسی ہی رہنی ہے، کبھی خوشحالی کی ہم نے شکل نہیں دیکھنی، ہم ایسے ہی غربت میں مر جائیں گے۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولی، بہت بری بات ہے بیٹا، میں تمہیں کتنی مرتبہ سمجھاؤں کہ ایسی کفر کی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ ضد ہو کر بولی، امی اللہ نے ہم سے ناراض ہی رہنا ہے۔ وہ مسلسل خود اذیتی سے بھرپور باتیں کر رہی تھی۔ مطیبہ، تجھ سے بات کرنے سے بہتر ہے بندہ خاموش ہی رہے، خود بھی ایسی باتیں کر کے گناہگار ہوتی ہے اور مجھے بھی کرتی ہے۔ بالآخر رفیہ اس کی باتوں سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ گئیں، جانتی تھیں وہ اپنے دل کا غبار ایسی ہی باتوں سے نکالتی تھی، مگر وہ مزید وہاں بیٹھے رہ کر گناہگار نہیں ہو سکتی تھیں۔ غربت نے ان کی بیٹی کو تلخ بنا دیا تھا، حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کر سکیں، مگر شوہر کی بے توجہی، شراب اور نشے کی عادتوں نے اسے تو اس قابل نہ چھوڑا کہ 4 پیسے کما کر بیوی اور بیٹی کے ہاتھ پر رکھتا۔ مگر رفیہ نے سلائی کڑھائی کر کے اتنا ضرور کیا کہ مطیبہ کو پڑھا لکھا دیا۔ میٹرک کے بعد مطیبہ نے شام میں کوچنگ سینٹر میں ٹیوشن کر کے اپنی گریجویشن تک کا خرچہ اٹھایا۔ اس کے بعد کالج کو تو خیر آباد کہہ دیا، ایک قریبی اسکول میں ٹیچنگ کر کے پرائیویٹ ماسٹرز کیا۔ دونوں نے بہت مشکل کی زندگی گزاری۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح محلے کے بچے گھر میں ٹیوشن پڑھنے آ جائیں، مگر فائق کی جوئے اور شراب کی عادتوں کی وجہ سے کوئی محلے کا بندہ ان کے گھر اپنے بچوں کو بھیجنے کو تیار نہ ہوتا۔ کبھی کبھار وہ اپنے گندے دوستوں کو گھر لے آتا۔ اس لمحے رفیہ مطیبہ کو ایک کمرے میں بند رہنے کا حکم دیتی اور خود جیسے تیسے مہمان نوازی کرتی۔ فائق بیوی کی تو نہ سنتا، لہٰذا رفیہ نے محلے میں موجود طارق صاحب سے درخواست کی کہ فائق کو منع کریں کہ اپنے گھر اپنے بدکار دوستوں کو مت لائے۔ فائق طارق صاحب کی پھر بھی سن لیتا تھا، ان کے کہنے کے بعد وہ پھر دوبارہ اپنے دوستوں کو نہیں لایا۔ اسے تو احساس ہی نہیں تھا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے، مگر رفیہ کسی قسم کا رزق نہیں لے سکتی تھی۔ رفیہ کے اپنے تو والدین حیات نہیں تھے، بس ایک بھائی تھا جو بہت سال پہلے دبئی ایسا گیا کہ اس نے پلٹ کر خبر نہ لی۔
فائق کے گھر والوں میں بھی ایک بڑا بھائی اور بہن تھے جو فائق کی شادی کروا کر گویا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ ماں باپ اس کے تھے نہیں۔ ان کے بعد ہی وہ ایسا بری کمپنی میں پڑا کہ بھائی بہن کے منع کرنے کے باوجود نہیں ہٹا۔ انہوں نے شادی کروا کر گویا ذمہ داری پوری کی اور پھر بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شکر تھا کہ باپ کی جائیداد میں سے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح ایک مکان بھائی کو دے دیا تھا۔ سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ہوتی تو رفیہ اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاتی اور کرائے کیسے پورے کرتی؟ شروع میں رفیہ نے بہت کوشش کی کہ فائق کسی طرح ان غلیظ کاموں سے دور رہے، مگر رفیہ کے منع کرنے پر بھی وہ اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیتا، لہٰذا اس نے بھی آہستہ آہستہ چپ سادھ لی۔ بس اب اس کی زندگی کا مقصد بیٹی کو کسی مقام پر دیکھنا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی مطیبہ نے اس آس میں اسکول کی نوکری چھوڑی کہ اب ماسٹرز کر لیا ہے تو کسی اچھی جگہ جاب ملے گی، مگر جیسے ہی اس نے مارکیٹ میں قدم رکھا اسے اندازہ ہوا یہاں تو پی ایچ ڈی والے رول رہے ہیں، تو وہ اپنے پرائیویٹ ماسٹرز کے ساتھ کیا تیر مار لے گی۔ واپس اسی اسکول میں جانا چاہا تو انہوں نے اس کی جگہ فل ہونے کی خبر سنائی۔ مطیبہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ جاب کا کیا بنا؟ اگلے دن حریم کے بلانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنے چلی گئی۔ اس وقت دونوں KFC کے ہال میں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ حریم اس کے بچپن کی دوست تھی، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ اپنے اور مطیبہ کی دوستی کے بیچ کبھی اپنی کلاس کو نہیں لائی۔ بہت بار اس نے گریجویشن کر کے اس کے یونیورسٹی کے خرچے اٹھانے کا ارادہ کیا، مگر مطیبہ کی خودداری ہمیشہ آڑے آئی۔ کیا بننا ہے یار، ہم جیسے صرف ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ چپس ادھر سے ادھر کرتی تلخی سے بولی، مطیبہ ایسے نہیں کہتے یار، بابا نے کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ وہ تمہاری کہیں جاب کروا دیتے ہیں، لیکن تم ہو کہ مانتی ہی نہیں۔ وہ بھی چارکی سے بولی، مجھے سفارش کے بلبوتے پر کچھ نہیں کرنا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی میری قابلیت دیکھے اور پرکھے بنا مجھے پیسے دے۔ مجھے ایسا پیسہ حلال نہیں حرام لگتا ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی مجھے حرام سے دور رکھا اور میں صرف ایک قسمت کے ہیر پھیر سے گھبرا کر حرام کی جانب چل دوں؟ نہیں حریم، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مطیبہ نے آج ہر بات اس پر واضح کر دی، اور غلط بھی نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی قابلیت کی بجائے دوسروں کے نام پر نوکریاں کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اہل ہوں یا نہیں۔ اسی لیے تو ہر جگہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو کب تک تم خوار ہوگی؟ حریم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ جب تک قسمت خوار کرتی رہے گی، وہ سر جھکائے بے بسی سے بولی۔ خیر تم یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ سر جھٹک کر وہ موضوع ہی بدل گئی۔ کچھ دیر اس کی شادی کی تیاری کا احوال سن کر اور دل پر مزید بوجھ لے کر وہ گھر آئی۔ ایک انٹرویو کے لیے جانا تھا، مگر دل انکاری ہو گیا، لہٰذا واپس گھر ہی آ گئی۔ مگر وہ سی وی جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ وہیں ٹیبل پر بھول آئی، اور قسمت کب کیسے آپ کو صحیح سمت لے جائے یہ نہ ہمارے گمان میں ہے، نہ ہم اس کے بارے میں کبھی اندازے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تو بس ہم سے بھول چوک کرواتا ہے، اور وہ بھول چوک وہ ہمیں ہماری اصل منزل کی جانب لے جانے کے لیے کرواتا ہے۔ گھر آ کر مطیبہ کو یاد آیا کہ وہ سی وی جو وہ ساتھ لے کر گئی تھی وہ اب اس کے پاس نہیں۔ بیگ اچھی طرح کھنگالا، مگر وہ ہوتی تو ملتی۔ پریشانی الگ لگ گئی کہ اس میں اس کی ساری ضروری انفارمیشن تھی۔ سر پکڑ کر وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ نیکسٹ سین، رئیت نے ایک کلائنٹ سے ملنا تھا، ابھی اس سے ملنے میں وقت تھا۔ اتنی دیر میں وہ اپنی پریزنٹیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے KFC چلا گیا تاکہ آرام سے بیٹھ کر ایک تو کام کر سکے اور پھر کچھ کھا پی بھی سکے۔ ابھی رات کو ہی دبئی سے ایک میٹنگ کر کے واپس آیا تھا، صبح جلدی اٹھ کر آفس آ گیا۔ آفس کے معاملات نپٹاتے اتنا وقت نہ ملا کہ ناشتہ کر سکتا۔ صبح کی بس ایک کپ چائے پی تھی، اس وقت پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایک ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھا، پہلے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے ہی تیزی سے ہاتھ چلنے لگے، ساتھ ساتھ اہم پوائنٹس ایک پیپر پر بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ توجہ اس وقت بھٹکی جب اپنے سے اگلی ٹیبل پر بیٹھی ایک نسوانی آواز کا خودداری پر مبنی لیکچر کانوں میں پڑا۔ کچھ لمحوں کے لیے کام روک کر اس نے اس خوددار لڑکی کی پشت دیکھی جو اپنی دوست کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سفارش پر ہونے والی نوکری اس کو کسی صورت نہیں کرنی،
آج کے دور میں ایسی سوچ شاید ہی کسی کی ہو، اور اس لڑکی کی یہی سوچ رعیت کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ کام وہ ختم کر چکا تھا، لہٰذا لیپ ٹاپ بند کر کے اب پوری توجہ ان دونوں پر مبذول کی۔ نام اسے معلوم ہو گیا، مطیبہ۔ سامنے والی لڑکی نے 2-3 بار اس کا نام لیا تھا۔ اس کی سوچ کی طرح اس کا نام بھی خوبصورت تھا۔ باتوں سے وہ یہ بھی جان گیا کہ اس کی دوست کی چند دنوں بعد شادی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھیں، رعیت نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی جو بیگ اٹھا کر اب سامنے والی لڑکی کے برابر کھڑی تھی۔ اس کا رخ مکمل طور پر اب رعیت کی جانب تھا۔ وہ کوئی بہت بڑی چہرہ نہیں تھی، عام سی گندمی رنگت والی، مگر اعتماد اسے نمایاں بنا رہا تھا۔ خود کو چادر میں اوڑھے عام سے کپڑے پہنے بھی وہ ایک شان سے ایسے چل رہی تھی جیسے کہیں کی ملکہ ہو۔ رعیت کو اس کا یہ پر اعتماد انداز بے حد اچھا لگا۔ اپنی کلاس سے آپ بڑے چھوٹے نہیں ہو جاتے، ہاں اپنے اخلاق اور اپنی صلاحیتوں سے آپ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ غربت گناہ نہیں جسے خود پر طاری کر کے آپ دوسروں سے خود کو کمتر محسوس کریں۔ رعیت نے نظر ہٹا کر گھڑی پر ٹائم دیکھا، جلدی سے باقی کا برگر ختم کر کے اپنی چیزیں سمیٹیں کہ نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑے چند کاغذات پر پڑی۔ اسے یکدم خیال آیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یہ چھوڑ گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اس ٹیبل کے قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے کاغذات اٹھائے۔ وہ تو کوئی سی وی تھی جس پر جگمگاتا نام دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی باوقار لڑکی کا ہے۔ اس کا انداز یاد کر کے وہ ہولے سے مسکرایا، پھر کچھ سوچ کر وہ سی وی اپنے بیگ میں رکھی اور خود بھی میٹنگ کے لیے نکل پڑا۔ نیکسٹ سین، ناشتہ تو کر لو صحیح سے۔ رفیہ نے اسے پراٹھے کے 1-2 لقمے میں زہر مار کرتے دیکھ کر کہا، بس اماں، اور دل نہیں کر رہا۔ چائے کے آخری گھونٹ لیتے ہی وہ جلدی سے بولی، آج پھر 2 جگہ انٹرویو کے لیے جانا تھا، پتہ نہیں کب تک واپسی ہو، کچھ کھا پی لو صحیح سے، بس کرائے کے پیسے لے کر جاتی ہو، وہ خفگی سے بولی۔ دونوں اس وقت کچن میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ اماں، جب اللہ غربت دیتا ہے نا تو صبر بھی دے دیتا ہے۔ جتنا پیسہ آتا ہے ہوس بڑھ جاتی ہے، بس دعا کرنا اللہ اتنا ہی دے کہ ضرورتیں پوری ہوں، ہوس پہ نہ پڑوں۔ نہ جانے آج صبح صبح وہ کیسے اتنی پر امید باتیں کر رہی تھی۔ رفیہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے محبت سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ ابھی وہ آخری گھونٹ پی رہی تھی کہ کمرے میں پڑا موبائل بجنے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی۔ انجان نمبر دیکھ کر بھی اس نے نظر انداز نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہیں سے کال آئی ہو، یہی سوچ کر اس نے اٹھا لیا۔ السلام علیکم، مہذب انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا میں مطیبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ نہایت دھیما اور پروقار لہجے میں کوئی مرد بولا۔ جی، میں مطیبہ ہی بول رہی ہوں۔ اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ میرا گڈز اینڈ سروسز کا بزنس ہے، ہمیں اپنے آفس کے لیے ایک محنتی اور ایماندار بندے کی ضرورت ہے جو ہماری سروسز کو سپروائز کر سکے۔ آپ اگر بہتر سمجھیں تو آج انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ رعیت نے بنا تمہید اصل بات کی۔ کیا میں نے آپ کی کمپنی میں سی وی ڈراپ کی تھی؟ سی وی کا چونکہ اس نے کوئی نام نہیں لیا اور نہ یہ کہا کہ آپ نے ہماری کمپنی کے لیے اپلائی کیا تھا، سیدھا سیدھا اپنی کمپنی کا تعارف کروانے لگا، اسی لیے مطیبہ کو حیرت ہوئی۔ عموماً وہ جہاں سی وی ڈراپ کرتی تھی، انٹرویو کال جب آتی وہ یہی کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے یہاں اپلائی کیا تھا انٹرویو کے لیے، فلاں دن اور فلاں وقت آ جائیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ جی، آپ نے اپلائی تو نہیں کیا، مگر مجھے آپ کی سی وی کہیں سے ملی اور وہ دیکھنے کے بعد آپ مجھے اس پوسٹ کے لیے بالکل مناسب لگی، اسی لیے آپ کو کال کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا لڑکی تھی اس بات سے جسے غرض تھی کہ اپلائی کیا ہے یا نہیں؟ رعیت مسکرائے بنا نہ رہ سکا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو میں اسی نمبر پر اپنے آفس کا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ انٹرویو کے لیے آئیں، میں تفصیل آپ کو انٹرویو کے دوران بتاؤں گا، اور یقین رکھیں آپ کی کسی نے سفارش نہیں کی، حتیٰ کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ نے بھی نہیں۔ مسکراہٹ روکتا وہ اسے مزید حیران کرتا فون بند کر چکا تھا۔ وہ کس بات کا حوالہ دے رہا تھا؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہ پائی۔ فون کان سے ہٹاتے وہ شدید حیرت میں تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے
मोबाइल की टोन फिर से बजी। उसी का मैसेज था। ऑफिस का एड्रेस और टाइम लिखा था। ठीक 10 बजे उसे वहां पहुंचना था और इस वक्त 8:30 का वक्त हो चुका था। तैयारी तो उसने कोई खास नहीं करनी थी। वही जो चंद जोड़े उसके पास थे उनमें से एक गहरे नीले रंग का सादा सा शलवार कुर्ता पहन रखा था। उस पर एक बड़ी सी काली कढ़ाई वाली चादर ले रखी थी। बैग पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। कश्मकश में थी कि माँ को ये सब वाकया बताए या नहीं। फिर कुछ सोचकर खामोश ही रही। घर के बैरूनी दरवाजे से निकलते वक्त ऊंची आवाज में सलाम कहती दहलीज पार कर गई। अभी रूट की बस लेने में भी टाइम लगना था, इसीलिए वो पहले ही निकल खड़ी हुई। दिल परेशान भी था कि न जाने कौन बंदा है, सही इंसान है भी या नहीं। दिमाग में ताने बाने बुनती एक बस पकड़ी। फिर एक और स्टॉप पर उतरकर रईत के ऑफिस पहुंचने के लिए दूसरी बस पकड़नी थी। ठीक 9:45 बजे वो उस अजीमुशान बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंची। बाहर खड़े गार्ड से अंदर का रास्ता पूछा। अपने खुद एतमाद अंदाज में वो अंदर की जानिब बढ़ी। अंदर पहुंचकर रिसेप्शन पे मौजूद लड़की के पास रुकी। जी मैम, किससे मिलना है आपको? वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरा इंटरव्यू था, मुतैबा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुतैबा की बात पर उस लड़की ने सर से पांव तक हैरान नजरों से उसे देखा। आप मुतैबा हैं? उसे जैसे अभी भी यकीन न आया। कुछ देर पहले ही बॉस ने उसे बताया था कि कोई मुतैबा नाम की लड़की आएगी, इंटरव्यू के लिए उसे ऑफिस भेज देना। अब तक तो उसने यहाँ फैशनेबल लड़कियों ही के इंटरव्यू के लिए आते देखा था। ये तकिया नुसी हुलिये वाली लड़की देखकर उसका हैरान होना तो बनता था। मुतैबा ने कड़ी नजरों से उसे खुद को घूरते देखा। ओके, आप वेट करें। उसने एक जानिब उसे बैठने का इशारा किया। मुतैबा उस जानिब बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम पर बॉस को कॉल की। जी सर, वो आ गई हैं। उसने धीमी आवाज में कहा। ओके सर। सर हिलाकर उसने फोन बंद कर दिया। आप यहाँ से 3rd फ्लोर पर जाएंगी तो आगे से एक कॉरिडोर है, उसके एंड पर सर का ऑफिस है। उसने शाइस्तगी से उसे गाइड किया। थैंक्स। वो उसका शुक्रिया अदा करती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। लिफ्ट भी थी, मगर उसने सीढ़ियों से जाना मुनासिब समझा। कुछ ही देर बाद 3रे फ्लोर पर पहुंचकर वो उसके ऑफिस के सामने थी। नॉक करने से पहले उसने अपने धड़कते दिल को संभाला। उम्मीद तो थी कि अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। होले से दरवाजा नॉक किया। कम इन। एक गंभीर आवाज दरवाजे के उस पार से आई। मुतैबा ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। उसकी तवक्को के बरअक्स वो जो इस कंपनी का बॉस था वो नहायत कम उम्र था। 30 के लगभग। बॉस की कुर्सी पर बैठा वो शख्स हकीकतन शानदार था, या फिर उसकी अमीरी ने उसे इतना शानदार बना दिया था। मुतैबा फैसला नहीं कर सकी। ब्लैक ड्रेस कोट में वाइट कलर की शर्ट पहने और उस पर डॉट्स वाली नेवी ब्लू टाई लगाए, भूरी दाढ़ी और डार्क ब्राउन बालों वाला वो खुश शक्ल नौजवान तमतराक से बॉस की कुर्सी पर विराजमान था। नकूश किसी कदर तीखे मगर गहरी हैजल आंखें जब मुकाबिल पर पड़ी तो उसे कंफ्यूज करके रख दें। मुतैबा जो कम ही किसी से घबराती थी, हकीकत में उस बंदे से घबराई थी। प्लीज कम इन मैम। उसे वहीं जमा देखकर उसने मीठे लहजे में कहा और अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मुतैबा मेकान की अंदाज में बैग पर गिरफ्त मजबूत करती उसकी टेबल के उस जानिब रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। नजर उठाकर एक बार फिर उसे देखा, जो लैपटॉप पर कुछ काम वाइंड अप कर रहा था। दौलत आ जाए तो क्या वो लोगों को इतना ही मसरूफ कर देती है कि अपने सामने बैठे शख्स के वक्त बर्बाद होने का एहसास नहीं रहता? मुतैबा ने तलखी से सोचा। आई एम रियली सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, बस ये फाइल अर्जेंट सेंड करनी है। मुतैबा चौंकी। उसकी जानिब देखे बिना वो शख्स उसकी सोच पढ़ रहा था। अब मुतैबा ने उस पर नजर भी डालने से एतराज किया। कोई जिन तो नहीं? मुतैबा ने चोट नजर उस पर डालकर सोचा। ओके मैम, नाउ कम टू योर इंटरव्यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। यकदम वो मुतैबा की जानिब घूमा। अब उसका पूरे का पूरा रुख मुतैबा की जानिब था।
मुतैबा ने एतमाद बहाल करते और उसकी नज़रों में देखने से इज्तनाब बरतते अपना अकादमिक रिकॉर्ड बताना शुरू किया। इस दौरान रईब की खोजती नज़रें उसके चेहरे से एक पल को भी नहीं हटीं। शायद ये सब वो उसका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कर रहा था। मुतैबा को ऐसा ही महसूस हुआ। ओके मैम, अगर बुरा न मनाएं तो एक पर्सनल क्वेश्चन। उसने मुतैबा से इजाज़त मांगी। मुतैबा तो उसके इखलाक पर ही हैरान थी और कुछ देर पहले जो उसके बारे में मगरूर होने का सोचा था वो सोच अब दम तोड़ चुकी थी। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए थे मगर इतनी इज्जत से कोई बात नहीं करता था। यस प्लीज सर, उसने इजाज़त दी। आपके ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं किया और रेगुलर क्यों नहीं किया, जबकि बीए में आपका मेजर सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स है। उसकी सीवी जो टेबल के एक जानिब रखी थी वो उठाकर देखते उसने हैरत से पूछा, जिस पर मुतैबा की सब डिटेल मौजूद थी। अगर इतने पैसे होते कि मैं रेगुलर कर सकती तो जॉब के लिए धक्के न खाती, मुतैबा ने साफ गोई से कहा, और ये सच्चाई ही रईद को उसमें क्लिक की थी। अब मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? मुतैबा के दिमाग में जो बात कब से कुलबुला रही थी, आखिर वो पूछे बिना ना रह सकी कि रईद को उसकी सीवी कैसे मिली। उसके सवालिया अंदाज पर वो मुस्कुराया, जैसे समझ गया हो कि वो क्या पूछना चाहती है। आप कल ये सीवी KFC में भूल गई थी जहां आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। मैंने आपकी चंद बातें सुनी जिससे मुझे लगा कि आपको जॉब की जरूरत है। रईद ने भी झूठ की बजाय सच्चाई से काम लेते कहा, ओह, तो आपने हमदर्दी की वजह से मुझे आज बुलाया है। वो यकदम बदगुमान हुई। क्यों? आप क्या अंधी हैं, बहरी हैं या अपाहिज हैं? वो रईद से इतने अजीब सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। क्या मतलब? उलझ कर पूछा। मैं ऑफिस चलाता हूँ, ट्रस्ट नहीं। एक बात, वो उस वक्त खतरनाक हद तक संजीदा हो चुका था। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट जिसने उसके चेहरे का अहाता किया हुआ था अब गायब थी। दूसरी बात, आप में बहुत सी सलाहियतें हैं जिनका आपको खुद अंदाजा नहीं। गुर्बत में रहने वालों का कॉन्फिडेंस कभी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो एहसास कमतरी की वजह से किसी के साथ एतमाद से बात करने के काबिल नहीं होते। और आपने जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दिया है वो काबिल तहसीन है। वो उंगली उठाकर उसकी जानिब इशारा करता उसे सराह रहा था। ये अपनी नौयत का अजीब इंटरव्यू था जो आज मुतैबा दे रही थी। तीसरी और सबसे अहम बात, मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मेरी सर्विसेज को नहायत ईमानदारी से देखे। और आपकी कल की गुफ्तगू के बाद मुझे लगा कि आपसे बेहतर ऑप्शन मेरे पास नहीं। जो शख्स नौकरी इसीलिए ना करे कि इसमें सिफारिश की आमेजिश हो, मेरे नज़दीक उससे बड़ी ईमानदारी और कोई नहीं। पेपर वेट को घुमाता चेयर के साथ टेक लगाए वो मुतैबा को हर जाविये से जांच रहा था। मैम, आपको एक बात बताऊं, जब लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो खुद पर बहुत से नकाब चढ़ाकर खुद को बहुत अच्छा बनाकर पेश करते हैं। अभी जो मैंने सवाल आपसे किया कि आपने MA प्राइवेट क्यों किया, तो कोई भी मुझे इतनी साफगोई से ये ना बताता कि उसके हालात ने उसे इजाज़त नहीं दी, बल्कि वो अपनी गुर्बत को बड़ी आसानी से छुपाता। मगर आपने ऐसा नहीं किया। इससे मालूम होता है कि आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकती हैं, हर तरह के हालात में काम कर सकती हैं। खैर, इन सब बातों को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें और ये ना समझें कि मैंने कोई हमदर्दी की है। आगे को होकर टेबल पर कोहनियाँ रखते उसने अपनी बात मुकम्मल की। मैं अभी आपको 30,000 सैलरी पैकेज ऑफर कर रहा हूँ। 3 माह का प्रोबेशन है और अगर इस दौरान आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो आपकी सैलरी 35 पिक एंड ड्रॉप फ्री हो जाएगी। और अगर इन 3 माह में मुझे कोई गड़बड़ नजर आई तो इस पीरियड के दौरान ही हम आपको अल्लाह हाफिज कह देंगे। अब वो प्रोफेशनल अंदाज में उसे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा था। मुतैबा ने सर हिलाया। एनी क्वेश्चन? रईद ने भवें उचका कर पूछा। आपको टेलीपैथी आती है? इतनी गैर मतवक्का सवाल पर वो कहकहा लगाए बगैर नहीं रह सका। लोगों के चेहरों को पढ़ने के लिए टेलीपैथी का इल्म रखना जरूरी नहीं। जो लोग चेहरे पढ़ लेते हैं वो नफे में भी रहते हैं और नुकसान में भी।
کیونکہ کچھ چہروں پر لکھی اپنے بارے میں تحریریں بہت تکلیف سے بھی دوچار کرتی ہیں۔ خیر، تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ آپ بھی جلد سیکھ جائیں گی۔ بیسٹ آف لک۔ کل سے آپ ہمیں جوائن کریں گی۔ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ باہر سے لاسٹ ٹیبل پر بیٹھے جواد صاحب سے لے سکتی ہیں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے پھر سے لیپ ٹاپ کھولا۔ تھینک یو سر، وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں امید تھی کہ جاب بھی آج ہی مل جائے گی، کہاں امید تھی کہ جاب بھی آج ہی مل جائے گی، اور وہ بھی اتنے اچھے پیکج کے ساتھ۔ رعید کے آفس سے نکل کر اس نے جواد سے اپوائنٹمنٹ لیٹر لیا اور اس شاندار آفس سے باہر آ گئی۔ گھر آنے تک وہ رعید کی باتوں کے حصار میں تھی۔ کتنا عجیب شخص ہے، خشک اور مہربان، دونوں روپ ایک ساتھ۔ رات میں وہ اگلے دن کی تیاری کر رہی تھی کہ رفیہ اس کے پاس آئیں۔ میری بات سن، ابھی تیرا باپ پوچھے تو اسے اپنے پیسے نہ بتانا، میں خود ہی کچھ کہہ کر ٹال دوں گی، مگر فی الحال یہ بات اس پر نہ کھلے تو بہتر ہے۔ وہ فرش پر کپڑا رکھے پاس موجود سوئچ میں استری کا پلگ لگائے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی۔ جی اماں، وہ بس مختصر سا ہی جواب دے سکی۔ میں کہتی تھی نا متعبہ، قسمت سے خفا نہیں ہوتے، دیکھ اللہ نے ہماری باں پکڑ لی ہے۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھا کر بولی۔ خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اماں، جیسے ہی میری پہلی پے آئے گی آپ نے یہ سلائی کڑھائی بند کر دینی ہے۔ پلگ نکالتے ہوئے وہ انہیں تنبیہ کرنا نہیں بھولی۔ اچھا تو رہنے دے، میں ان پیسوں سے تیرے جہیز کا۔ اوفو اماں، میں نے کبھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی، یہ بات آپ بھول جائیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹے ہی ماں باپ کے ساتھ رہیں، بیٹیاں بھی رہ سکتی ہیں، اسی لیے آپ شادی والی بات تو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ابھی مجھے بہت آگے تک جانا ہے۔ رفیہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بات کاٹ کر جھنجھلا کر بولی۔ تیری تو مت ہی الٹی ہے، میں کون سا کل ہی تیری شادی کر رہی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ خیال دل سے بالکل نکال دیں۔ ابھی تو جاب کر کے پیسے جمع کروں گی اور ابا کا علاج کرواؤں گی تاکہ یہ نشے کی عادت ان سے چھوٹے۔ ہاتھوں پر نظریں جمائے وہ اپنا ارادہ بتانے لگی۔ تیرے ابا کی یہ لت چھوٹنے والی نہیں۔ رفیہ نے ہاتھ ایسے ہلایا جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ کہاں مر گئی ہے تو؟ فائق کی چنگھاڑتی آواز آئی۔ تم کرا لو اس شخص کا علاج۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ پھر سے تلخی سے بولی۔ متعبہ نے بس ایک بے بس نظر ماں کے چہرے پر ڈالی۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر وہ اتنی بہادر سہم جاتی تھی۔ آنسو بے اختیار ہو کر گالوں پر پھسلے۔ غربت انسان سہ لیتا ہے مگر ماں یا باپ کی لاپرواہی نہیں سہ سکتا۔ وہ ہمیشہ باپ کی پرواہ کرتی اور وہ اتنا ہی ان دونوں سے نالاں رہتا۔ اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے رفیہ متعبہ کو باپ کے پاس زیادہ جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ تو فائق کی نشے کی حالت میں مار سہ لیتی تھی مگر اولاد کو پٹتا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے جب وہ جنونی ہوا ہوتا وہ متعبہ کو فائق کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتی تھی، اور نارمل حالت میں وہ کم ہی ہوتا تھا۔ گھر پر جب بھی آتا بس توڑ پھوڑ کرتا اور مغلظات بکتا۔ متعبہ تو کبھی کبھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی کہ اتنی گندی زبان سننے کی وہ متحمل نہیں ہو پاتی تھی۔ نگاہ اٹھا کر چھت کی جانب دیکھتے جیسے وہ اللہ سے مخاطب تھی۔ نیکسٹ سین۔ اگلے دن وہ آفس ٹائم سے پہنچ چکی تھی۔ رعید ابھی آفس نہیں آیا تھا مگر جواد کو اس نے تاکید کی تھی کہ متعبہ کو پورے سٹاف سے متعارف کروائے اور اسے اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں بھی بریف کر دے۔ جواد متعبہ کے آفس پہنچتے ہی رعید کے حکم نامے پر عمل کر رہا تھا۔ تمام سٹاف اسے اوپر سے نیچے تک ضرور ایک مرتبہ دیکھتا، جو سادے سے سوٹ میں بغیر کسی آرائش کے بڑے سے دوپٹے کو خود سے لپیٹے اعتماد سے کھڑی سب سے سلام دعا کر رہی تھی۔ اب تک اس آفس میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں سب ایک سے ایک فیشنیبل تھیں۔ ان میں یہ نمونہ سب کو عجیب لگا تھا مگر کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ رعید کی سخت طبیعت سے سب واقف تھے، گو کہ وہ اپنے سٹاف میں گل مل کر رہتا تھا مگر جو فاصلہ وہ قائم رکھتا تھا اسے کوئی پھلانگنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے اصولوں میں وہ نہایت سخت تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ آفس آیا۔ تب تک متعبہ اپنا کمپیوٹر اور سیٹ سنبھال چکی تھی۔ جواد اسے پچھلے مہینے کی چیزوں کا ریکارڈ دکھا چکا تھا۔ اب اسے ان چیزوں کو ایکسل شیٹ میں
एंटर करके देखना था कि कितना स्टॉक कितने कस्टमर्स को जा चुका है, कितना पेंडिंग है। रईत बाहर के मुल्कों से और मुख्तलिफ कंपनियों से ऑर्डर किए जाने वाले गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक और बेशुमार चीज़ों को अपनी कंपनी की मदद से पाकिस्तान में मौजूद कस्टमर्स को डिस्पैच करता था। मुख्तलिफ कंपनी से लिंक करके पाकिस्तानियों को वो माल सप्लाई करता था जो वो ऑनलाइन मुख्तलिफ कंपनियों से चीज़ें ख़रीदते थे। एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसका पूरे पाकिस्तान में चल रहा था। इन सब चीज़ों की यहाँ तरसीली की रिपोर्ट के लिए उसने मुताबा को रखा था। कुछ अरसा पहले 2 बंदों ने चीज़ों की गलत एंट्री करके ना सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाया था बल्कि उसके कस्टमर्स भी ख़राब किए थे। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, मगर उन दोनों ने बाहर की कंपनियों से आने वाली चीज़ों की चोरी भी की थी और ये बात रईत के लिए किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। भारी हर्जानी के साथ उसने उन्हें जेल की भी हवा लगवाई थी। लिहाजा अब उसे एक ईमानदार बंदे की ज़रूरत थी और मुताबा से बेहतर उसे फ़िलहाल कोई और एतबार के काबिल नहीं लगा था। उसका बाहर के मुल्कों में आना जाना लगा रहता था, लिहाजा उसे ऐसा बंदा चाहिए था जो उसकी गैर मौजूदगी में भी पूरी दयानतदारी से अपना काम अंजाम दे। ऑफिस आते ही उसने इंटरकॉम पर अपनी पीए को कहकर मुताबा को ऑफिस बुलवाया। हेलो। जवाब उसे मुख्तलिफ एक्सचेंज नंबर बता गया था। फ़ोन पर होने वाली ब्लिंक देखते ही वो समझ गई कि ये रईत की पीए की कॉल है। सर, आपको ऑफिस बुला रहे हैं। मरियम बहुत अच्छे दिल वाली लड़की थी। पहले दिन ही उसने मुताबा को बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम किया। बाकी सब लड़कियों ने उसे देखकर नाक मुंह बनाया। ओके, वो मुख्तसर सा ओके कहकर सीट से खड़ी हुई। फ़ोन रखकर अब उसके कदम रईत के रूम की जानिब थे। मुताबा का रईत के फ्लोर पर ही एक डेस्क दिया गया था। आहिस्ता से दरवाज़ा नॉक किया। कमिन की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई। खामोशी से कल की तरह आज भी रईत लैपटॉप सामने खोले कुछ तेज़ी से टाइप कर रहा था। फाइल्स का पलंदा सामने खुला था। कान से रिसीवर लगाए किसी को हदायत देने में भी मसरूफ़ था। अंदर दाखिल होती मुताबा को एक नज़र देखकर हाथ से सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। रईत ने सरसरी निगाह उस पर डालकर फ़ोन बंद किया। कैसी हैं मिस आप? चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट सजाए वो मध्यम लहजे में बोला। ठीक सर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। गहरी सियाह आंखों ने हैज़ल आंखों की जानिब देखने से इनकार किया। उसका इधर उधर देखकर बात करना न जाने क्यों रईत को अजीब मगर दिलकश मंजर लगा। कोई इशू तो नहीं हुआ? कोई भी मसला हो आप बिला झिझक मुझसे आकर पूछ सकती हैं और अगर मैं ना हूं तो जवाद से हेल्प ले सकती हैं। रईत ने खुले दिल से ऑफर की। जी सर, ज़रूर। मुताबा ने एक निगाह गलत उसकी जानिब डालकर फौरन हटा ली। ओके, नाउ यू कैन कैरी योर ओन वर्क। उसे वापस अपनी सीट पर जाने का कहते वो एक फाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ। थैंक यू सर, होली से कहकर वो तेज़ी से ऑफिस से बाहर आई। अजीब अंदर तक खुबती और खोजती नजरें थी रईत की। मुताबा को बेहद उलझन होती थी। कम कम ही वो उसकी जानिब देखती थी। बहुत धीरे धीरे वो इस माहौल में एडजस्ट होती जा रही थी। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती कि काम को सही से सीखे और समझे और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी थी। दिन भर की रिपोर्ट उसे जवाद को देनी होती थी। रईत के साथ उसका डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं था, इसीलिए शुरू के चंद दिन के बाद उसका रईत से आमना सामना भी नहीं हुआ था। वो अपने काम में मगन रहने वालों में से थी। हाँ, मरियम एक वाहिद बंदी थी जिससे वो काफ़ी हद तक फ्रैंक हो चुकी थी। माँ के कहने पर उसने बाप को अभी तक हवा नहीं लगने दी थी कि वो कहीं जॉब करती है। वैसे भी जिस वक्त वो सुबह ऑफिस के लिए निकलती फाइक नींद में धुत होता और जब वो शाम में घर वापस आती तब वो घर पर ही नहीं होता था। उस दिन वो किस्मत से सुबह के वक्त ही उठ गया। बाहर आया, मुताबा नाश्ता करने में मसरूफ थी। उसने सर से पैर तक बेटी को चादर में लिपटा हुआ देखा। करीब ही रखे पर्स पर भी नजर पड़ी। रफ़िया रोटी बनाने में मसरूफ थी। वो फाइक की किचन में आमद से बेखबर थी। कहाँ जा रही है तू? वो यकदम मुताबा पर गुर्राया, जो कदमों की आहट पर गर्दन मोड़े बाप को किचन के दरवाजे पर खड़ा देख चुकी थी। लाल अंगारा आंखें मुताबा पर जमाए वो उसे मशकूक नजरों से देख रहा था। मुताबा ने नजर उठाकर माँ को देखा। एक स्कूल में जॉब लगी है उसकी। रफ़िया ने गर्दन मोड़कर शौहर को एक नज़र देखा और बात संभाली।
कौन से स्कूल? जॉब का सुनकर फाइक की राल टपकने लगी। है कोई, तुझे इससे क्या? चल बेटा तू जा जल्दी। रफिया ने उसे मंजर से हटाना चाहा। अरे बात तो करने दे 2 घड़ी अपनी बेटी से। वो पैंतरा बदल गया। जॉब का सुनते ही पैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसका अपना कारोबार नहीं, जब मर्जी जाए। चंद हजार की नौकरी कर रही है, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। रफिया ने उसका ध्यान अपनी बातों की जानिब लगाया। मुताबा की भूख प्यास बाप के पास से आती शराब की बदबू ने खत्म कर दी थी। तेजी से वो उठी। कितने पे रखा है तुझे? फाइक दरवाजे से हटने को तैयार नहीं था। अब्बा वो बाप के सवाल पर वो गड़बड़ाई। जितने पर भी रखा है, तेरी अय्याशी के लिए मैं इसका 1 पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। रफिया गुस्से से उठकर उनकी जानिब आई। हट आगे से। गुस्से से फाइक को हटाया। तो औलाद ने माँ बाप को नहीं देना तो और किसको देना है? या कोई आशिक पाल रखे हैं? फाइक के मुंह से मुगलिसात जारी हो चुके थे। मुतैबा ने उसके मुंह से निकलने वाले लफ्जों की तकलीफ महसूस करते आंखें मीच लीं। क्या कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसे इल्जाम लगा सकता है? मगर वो बाप बना ही कब था जो इस रिश्ते के तकाजे और अहमियत महसूस करता? मैं कह रही हूं अपनी बकवास बंद कर ले। शर्म नहीं आती बेटी को ऐसी घटिया बात कहते? रफिया ने अफसोस से उसे देखकर वार्निंग दी। हाँ तो पैसा कहाँ लेकर जाना है इसने? दोनों का महाज शुरू हो चुका था। मुतैबा खामोशी से घर से निकल आई। तमाम दिन जहन मुंतशिर रहा। हालांकि उस दिन उसने 2 दिन की छुट्टी लेनी थी क्योंकि हरीम की शादी आ रही थी और वो चाहती थी कि मुतैबा उसके हर फंक्शन में ना सिर्फ उसके साथ हो बल्कि मेहंदी और बारात में वो उसके घर पर ही हो। सुबह की होने वाली टेंशन के बाइस वो बामुश्किल अपना काम कर पा रही थी। लंच टाइम के दौरान हरीम का फोन आ गया। तुमने बात की है बॉस से छुट्टी की? हरीम ने छूटते ही पूछा। ओह यार भूल गई, वो सर पर हाथ मारकर बोली। मेरी शादी का दिन भी अब भूल जाना? वो तब कर बोली। अरे यार नहीं, बस सुबह सुबह अब्बा और अम्मा की लड़ाई हो गई इसलिए परेशान थी। मुतैबा ने इधर उधर देखकर उसे असल मसला बताया। क्यों, क्या हुआ? वो एकदम परेशान हुई। मुतैबा इस वक्त ऑफिस के कैफेटेरिया में थी। कुछ और कुलीग थे मगर वो काफी फासले पर बैठे थे। उसने सुबह की तमाम रुदात उसे सुनाई। यार हद है वैसे। हरीम अफसोस के सिवा और कर भी क्या सकती थी। बस यार, खैर मैं अभी लंच के बाद सर से बात करती हूँ। उसने हरीम को तसल्ली दी। ठीक है। फोन बंद करते ही मुतैबा ने घड़ी पर वक्त देखा। लंच ब्रेक खत्म हो चुकी थी। वो अपने कैबिन की जानिब आने की बजाय मरियम के पास आई। क्या हुआ? मरियम उसे अपनी टेबल के पास रुकते देखकर पूछने लगी। यार मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। उसने अपना मसला बताया। हाँ तो सर से बात कर लो। मरियम ने उसे मजे से मशवरा दिया। सर कुछ कहेंगे तो नहीं? वो उंगलियां मरोड़ के बोली। अरे नहीं बेवकूफ, उन्होंने क्या कहना है? तुम अपने ज्यादातर ऑर्डर्स इन दिनों वाइंड अप कर जाओ और जो बाकी के आएंगे वो सर जवाब देख लेंगे। मरियम की बात पर उसने होले से सर हिलाया। मगर 5 बजे तक कुछ न कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। उसने एक और मशवरा पेश किया। तो मेरी जान लेट सिटिंग्स कर लो। मरियम ने मुस्कुराते हुए उसे मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है। मरियम की बात उसके दिल को लगी। चलो जाओ अब। मरियम ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो अमूमन लोगों से घबराती नहीं थी लेकिन न जाने क्यों इंटरव्यू के बाद से उसे रईत से अजीब तरह की झिझक महसूस होती थी। उसके देखने का अंदाज था या कुछ और। वो घबरा जाती थी। इसीलिए उसकी कोशिश होती थी कि कम से कम उससे सामना हो। दरवाज़ा नॉक करके रईत की इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ था। ओह सॉरी सर, आप प्लीज़ लंच करें, मैं ठहर कर आ जाऊंगी। उसे खाता देखकर वो एकदम शर्मिंदा हुई। इस बात पर हैरान भी हुई कि अपने खाने की परवाह किए बगैर वो ऑफिस के लोगों का कितना ख्याल रखता है। इट्स ओके, प्लीज़ आ जाएं। आपके साथ शायद पहली बार है मगर मैं अगर खाने में भी बिजी हूँ तो अपने वर्कर्स को मुखल होने की पूरी इजाज़त देता हूँ। सैंडविच सामने पड़ी प्लेट में रखते हुए वो मुस्कुराते लहजे में बोला। खैर आप बताएं। उसकी शर्मिंदगी दूर करने को उसने बात बदल दी। वो सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं लेट सिटिंग्स करके जो नए ऑर्डर्स आए हैं उन्हें मुकम्मल कर लूँगी। अपना मसला बताते उसने जल्दी से हल भी बयान किया। रईद उसकी जल्दी पर चौंका फिर मुस्कुराया।
छुट्टी चाहिए किस लिए? मुस्कुराहट रोकते संजीदा हुआ। सर वो मेरी फ्रेंड की शादी है, वो जो उस दिन मेरे साथ थी। मुतैबा ने उसे याद दिलाया। तो वो क्या किसी और शहर में रहती है? रईत ने सवाल किया। नहीं सर, मगर मुझे उसके घर रहना है। और फिर आपको पता है ना कि शादी के हंगामों में देर सवेर हो जाती है। ऑफिस ना आ सकी तो ये बात ज्यादा गलत होगी, इसीलिए छुट्टी मांग रही हूँ। वो खड़े खड़े ही सब बता रही थी। ठीक है, आप जवाद को इन्फॉर्म कर दें। रईद आसानी से मान गया। थैंक यू सर। सुबह वाली परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गई थी और छुट्टी मिलने की खुशी में वो भूल भी चुकी थी। नो प्रॉब्लम, रईद के कहते ही वो ऑफिस से बाहर निकली। हरीम को फ़ोन मिलाकर छुट्टी का बताया। शाम के बाद अब रात अपने पर फैला चुकी थी। रईद ने लैपटॉप बंद करके थकी हुई गर्दन को दाएं बाएं झुलाकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। चीज़ें समेट कर वो अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसे मालूम था सब वर्कर्स जा चुके होंगे। रोज़ाना वो सबके जाने के बाद जाता था। बाबा दुबई में थे, यहाँ वो अकेला था, इसीलिए घर पर किसी के इंतज़ार वाला कोई मामला नहीं था, न उसे जाने की टेंशन होती थी। लैपटॉप बैग में रखकर वो कमरे से बाहर निकला। चलते चलते उसके कान खड़े हुए। सीधे हाथ पर बने कैबिन से टाइपिंग की आवाज़ आई। वो हैरान होता कैबिन के पास आया। मुतैबा काम में मसरूफ़ नजर आई। रईद हैरान हुआ, ये इस वक्त क्या कर रही है? आगे बढ़कर उसके कैबिन की दीवार पर नॉक किया। मुतैबा दाएं जानिब मुड़कर काम करने में मुनहमिक थी। चारों जानिब खामोशी थी। उसे पता नहीं था कि रईद अभी तक नहीं गया। नॉक की आवाज़ पर ना सिर्फ वो बुरी तरह डरी बल्कि चीख मारकर कुर्सी से खड़ी भी हो गई। रईद उससे इतने शदीद रद्द अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। वो खसिया गया। सर आप? दिल पर हाथ रखे दिल की बेतरतीब धड़कनों को हमवार करने की कोशिश करने लगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझसे कोई यूं डर भी सकता है। खसियाहट की जगह अब शरीर से मुस्कुराहट ने ले ली थी। उसकी आंखों में छुपी शरारत को नज़रअंदाज करते मुतैबा नजरें फेर गई। वैसे आप आज इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठी हैं? रईद ने बात बदलते उसके अब तक ऑफिस में मौजूदगी की वजह पूछी। सर आपसे छुट्टी ली थी ना, अब जो ऑर्डर्स हैं उन्हें मुकम्मल करके जाऊंगी। मुतैबा ने नजरें लैपटॉप की जानिब करते उसे जवाब दिया। माय गॉड, आप इस वजह से इतनी देर तक यहाँ बैठी हैं? रईद उसके जवाब पर शुष्तर रह गया। वो तो समझा था कि वो सिर्फ छुट्टी की खुशी में ये बात कह रही है। आपको बताया तो था। वो उसकी हैरानगी पर हैरान हुई। 2 दिन की छुट्टी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता, मगर आपका यूं यहाँ इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। आपको रिपोर्ट फाइनलाइज करनी थी तो आप लैपटॉप घर ले जाती। कल आप बिल्कुल भी इतनी देर तक नहीं रुकेंगी। चीज़ें पैक करें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसे तंबीह करते करते वो हथेली पर सरसों जमाने वाले अंदाज में बोला। लेकिन सर आप भी तो इतनी देर तक यहाँ हैं ना? वो उलझ कर उससे जरा करने लगी। मर्द के देर तक बाहर रहने और औरत के देर तक बाहर रहने में फ़र्क होता है। आप बस चीज़ें समेटें। उसे चीज़ों की जानिब मतवज्जा करते वो कतियत भरे लहजे में बोला। मुतैबा ने खामोशी से सब समेटा, लैपटॉप और हैंड बैग उठाया। सर मैं चली जाऊंगी। मुतैबा ने उसे वहीं जमे देख कर कहा। नहीं, इतनी रात में आप अकेली नहीं जाएंगी। रात के बढ़ते साए देखकर वो संजीदगी से बोला। मुतैबा तजब्जुब का शिकार थी। सर आपको आउट ऑफ वे आना पड़ेगा, वो लाचार अंदाज अपना कर बोली। वो मेरा मसला है। मेरे ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स मेरी जिम्मेदारी हैं और अगर कोई मेरे ऑफिस की वजह से यहाँ रुक रहा है तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपने मेरे लिए काम किया, मैं इसका बदला चुका रहा हूँ, आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। उसकी खुददार तबीयत के बाइस वो आखिरी जुमला कहकर आगे बढ़ गया, इस यकीन के साथ कि अब वो उसके पीछे आएगी ही। और वही हुआ। वो खामोशी से चल पड़ी। सही तो कहा था उसने, काम के एवज ही वो उसे ये ड्रॉप दे रहा था, वरना उसे अपने वर्कर्स से क्या सरोकार। मुतैबा खामोशी से उसके साथ लिफ्ट और फिर पार्किंग में मौजूद उसकी गाड़ी में बैठ चुकी थी। अगर आप पीछे बैठना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। रईद ने एक बार फिर उसके चेहरे पर रकम तहरीर पढ़ ली थी। वो शुक्रिया कहती पीछे बैठ गई। रईद ने मुतैबा की जानिब का दरवाज़ा बंद होते साथ ही गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर दौड़ानी शुरू की। आपने मुझे गाइड करते जाना है क्योंकि मैं उबर या क्रीम का ड्राइवर नहीं और ना ही आपने कोई लोकेशन मेरे मोबाइल में भेजी है। चंद मिनट उसे खामोश देखकर रईद को उसे एहसास दिलाना पड़ा कि वो उसके घर के रास्तों से नावाकिफ है। ओह सॉरी सर,
یہ سامنے والے چوک سے آپ سیدھے ہاتھ موڑ لیجئے گا۔ مطیبہ کو واقعی ذہن میں نہیں رہا تھا کہ رعیت کو اس کے گھر کے راستوں سے انجان ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھیں۔ یہ اہم بات اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ اٹس اوکے، رعیت نے اسے شرمندہ ہونے سے بچایا۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ رعیت نے گاڑی اس کی مطلوبہ سمت میں موڑتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ رعیت کے سوال پر ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ جن بیٹیوں کے باپ کچھ کرتے ہوں انہیں یوں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، اس نے دل میں سوچا، مگر اس کی سوچ سے محسوس ہونے والی تکلیف رعیت نے بیک مرر سے جھانکتے اس کے چہرے پر بآسانی پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد رعیت نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ گھر کے قریب گاڑی پہنچ چکی تھی، مگر گلی اتنی تنگ تھی کہ رعیت کی گاڑی اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ سر، آپ بس مجھے یہیں اتار دیں، یہ الٹے ہاتھ پر گلی ہے، آپ کی گاڑی اس میں نہیں جا سکتی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اس کے لہجے میں اپنی حیثیت کو لے کے نہ کوئی شرمندگی یا شرمساری تھی، نہ ہی کوئی احساس ندامت۔ بہت سادہ سا لہجہ تھا۔ رعیت کو اس کی یہ حقیقت پسندی بے حد اچھی لگی تھی۔ اوکے، آپ چلے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ رعیت گاڑی روک کر انجن بند کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اترنے لگا۔ سر پلیز، اس سے زیادہ احسان کی میں متحمل نہیں، آپ نے اتنا کیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ ویسے بھی گلی میں داخل ہوتے سیدھے ہاتھ پر 5واں گھر میرا ہے، اور مجھے اکثر اس وقت گھر سے نکلنے اور گھر آنے کی عادت ہے۔ مطیبہ نے اسے سہولت سے منع کیا۔ اس کا خوددار لہجہ ایسا قطعیت بھرا ہوتا تھا کہ اگلے کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آر یو شور؟ رعیت کو ابھی بھی اسے یوں بھیجنا عجیب لگ رہا تھا۔ یس سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ رعیت بات کو طول دے کر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا، وہ تیزی سے جیسے اپنا فیصلہ سناتی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ اپنے گھر کی جانب جاتے اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ اس کے باس نے اس کا تنگ اور کسی قدر پسماندہ علاقہ دیکھ لیا ہے۔ اگر میں اتنی ہی امیر ہوتی تو شاید آج سر میرے ملازم ہوتے۔ اپنی ہی سوچ پر اسے ہنسی آئی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے یوں ہی مڑ کر گلی کے آخر میں دیکھا جہاں رعیت کی گاڑی ابھی بھی موجود تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے رعیت کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ رعیت کے بارے میں مغرور ہونے کا جو ایک خاکہ اس نے پہلے دن بنایا تھا، آج وہ ہوا میں مکمل طور پر تحلیل ہو چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یار، میں بری تو نہیں لگ رہی؟ حریم نے ایک ہی سوال کوئی 10ویں بار پوچھا۔ دلہن بنی ڈیپ ریڈ اور گرے کلر کے لہنگے میں سر پر دوپٹہ خوبصورتی سے سیٹ کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں۔ آج حریم کی بارات تھی۔ مہندی ایک دن پہلے بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ مطیبہ کو نہ صرف حریم نے بلکہ اس کے گھر والوں نے بھی ہر کام میں آگے آگے رکھا تھا۔ وہ تو سب کی محبتیں دیکھ کر حیران ہونے سے زیادہ شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ بہت بری لگ رہی ہو، اتنی بری کہ مجھے بھی خوف آ رہا ہے۔ مطیبہ اس کے سوال پر چڑھ کر اسے آنکھیں نکالتے ہوئے غصے سے بولی۔ اب یقین ہو گیا ہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ حریم اس کے چڑھنے پر مسکراتے ہوئے اسے اور چڑھانے لگی۔ گرے اور لائٹ پنک میکسی میں مطیبہ ہلکا سا میک اپ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس حریم نے زبردستی اسے گفٹ کیا تھا اور اس کے بے حد اصرار پر مطیبہ کو پہننا ہی پڑا۔ پہلی بار اس نے ہلکا سا بھی میک اپ کیا تھا۔ جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوں وہاں ایسی چیزیں لگژریز ہی تصور ہوتی ہیں، اور مطیبہ پہ لگژری افورڈ کرنا گوارا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں فوٹوگرافر وہاں آ چکا تھا۔ مطیبہ بیٹا باہر آؤ، تمہیں کچھ فرینڈ سے ملوانا ہے۔ ابھی شوٹ شروع ہوا تھا کہ حریم کی امی اپنی خوبصورت سی فون کلر کی ساڑی کا پلو سنبھالتی برائڈل روم میں آ کر مطیبہ سے مخاطب ہوئی۔ جی آنٹی، وہ بھی اعتماد سے چلتی ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ کل سے اب تک وہ نہ جانے کس کس سے اسے ملوا رہی تھیں۔ حریم کی کوئی اور بہن نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح مطیبہ نے اس کی بہن ہونے کا ثبوت دیا تھا، شاید یہ بات اس کے گھر والوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ مطیبہ بہت سے لوگوں سے ملتی ملاتی ہال میں موجود ایکویریم کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کو اتنی قریب سے دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ ایکویریم کے دوسری جانب کھڑا کوئی اسے حیرت سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، جیسے پہچان رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے آفس میں وہی چند سوٹ پہن کر آتی ہے، جس کے ڈیزائن بھی شاید اب رعیت کو یاد ہو چکے ہیں۔
اور چادر تو اس کی ایک ہی ہوتی ہے، اسکن سی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ ایکویریم کے اس جانب آیا جہاں مطیبہ کھڑی تھی۔ وہ بہت معمولی شکل و صورت رکھ کر بھی پتہ نہیں اسے اس لمحے بے حد خاص لگی۔ کیا سب کو لگ رہی تھی؟ اس بات سے وہ انجان تھا، وہ تو بس دل پر ہونے والی واردات کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکھار کر گویا مطیبہ کی محویت توڑی۔ اس نے چونک کر بائیں جانب دیکھا۔ رعیت کو دیکھ کر حیرت اس کی آنکھوں میں در آئی۔ سر آپ؟ حیرت کو الفاظ دیے۔ جی، تو آپ ان دوست کی شادی میں آئی ہیں؟ جی، مگر آپ یہاں کیسے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ دلہا کا بھائی میرا بہت اچھا دوست ہے، تو بس اس کے اصرار پر آیا ہوں۔ رعیت نے اپنی وہاں موجودگی کی وجہ بتائی۔ او اچھا، کل آپ نہیں آئے؟ مطیبہ نے ایک اور سوال کیا۔ کل میں انوائٹڈ نہیں تھا، رعیت نے ہولے سے مسکراتے سچ بتایا۔ او اچھا۔ مطیبہ کے چہرے سے حیرت مفقود ہوئی، نظریں پھر سے ادھر ادھر دوڑا رہی تھی، جبکہ رعیت نے بھی نظروں کی بے اختیاری پر قابو پا لیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، کچھ سمجھ نہ آیا تو وہاں کھڑا رہنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ایکسکیوز کر کے وہ پھر سے برائڈل روم کی جانب چل دی۔ باقی تمام وقت نہ رعیت نے اسے مخاطب کیا نہ اس نے، نہ ہی مطیبہ نے حریم کو رعیت کے بارے میں بتایا، مگر آخر تک وہ اس کی نظروں سے الجھتی رہی، جھنجھلاتی رہی۔ نیکسٹ سین۔ آج فائق رات میں جلدی گھر آ گیا تھا بھی تھوڑا ہوش میں۔ مطیبہ کہاں ہے؟ نہ جانے بیٹی کا خیال کیسے آیا تھا۔ اپنے اور مطیبہ کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے رفیہ ٹھٹک کر رکی، حیران سی مڑی۔ تجھے آج بیٹی کی یاد کیسے آئی؟ طنز کیا۔ اولاد ہے میری، دیکھ رہا ہوں 2 دن سے غائب ہے۔ رفیہ اس کی اس توجہ پر اب پریشان ہوں۔ یقیناً یہ عنایت اس کی جاب ملنے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ کہاں گئی ہے وہ؟ اب کی بار وہ کچھ غصے سے بولا۔ جہاں بھی گئی ہے تجھے ہمارے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے چپ کرانے کے لہجے میں بولی، مگر وہ تو بھڑک اٹھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے انہیں بالوں سے پکڑا۔ بکواس کرتی ہے؟ ایک زوردار تھپڑ رفیہ کے منہ پر دے مارا۔ اپنی دوست کے گھر ہے، اور اگر گئی بھی ہے تو کیوں آگ بگولا ہو رہا ہے؟ آج آ جائے گی۔ رفیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے بھی چلا کر کہا۔ ارے شرم نہیں تم ماں بیٹی کو؟ میں اگر گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی بےغیرتیاں کرو۔ نہ جانے وہ آج کیوں اتنا بھڑکا ہوا تھا۔ بےغیرت ہم ہیں کہ تو جو بیوی اور بیٹی کو نوچ کر کھانا چاہتا ہے؟ تیرے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ ایک بات کان کھول کر سن لے، وہ ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ اگر تیری نظر اس کے پیسوں اور اس کی نوکری پر ہے تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ میں ایک پھوٹی کوڑی اس کے حلال پیسوں میں سے تیرے حرام کاموں کے لیے تجھے نہیں دوں گی۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ کرتی جا بکواس، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون مجھے یہاں اپنی منمانی نہیں کرنے دیتا۔ وہ رفیہ کے اندازوں پر کسیا کر بولا اور پھر خاموشی سے اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رفیہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ نیکسٹ سین۔ دیکھ فائق، ابھی بھی تیرے پاس آخری چانس ہے، تو خود مان جا کہ تو یہ گیم بھی ہار چکا ہے۔ شوکت فائق کو مسلسل اکسا رہا تھا۔ آج پھر سے وہ اپنے اوباش دوستوں کے اڈے پر بیٹھا جوا کھیلنے میں مگن تھا۔ اس مہینے میں وہ اتنی بار جوا ہارا تھا کہ اب قیمت 50,000 تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہر بار شرطیں لگا کر بھی جوا ہار جاتا تھا۔ دیکھ، یہ پیسے میں نے بڑی مشکل سے آج اپنی بیوی سے نکلوائے ہیں، تو ان پیسوں کو رہنے دے میرے پاس۔ صبح میں مطیبہ کے آفس جاتے ہی رفیہ کو مار پیٹ کر اس نے 5,000 اس سے نکلوا لیے تھے۔ اگر اب یہ پیسے بھی اس کے پاس نہیں رہتے تو وہ اگلے دنوں میں اپنے لیے نشہ آور ادویات کیسے لیتا، اور ان کے بغیر تو اس کا جسم ٹوٹنے لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ 5,000 بخشتا ہوں اگر تم مجھے میری مطلب کی چیز دے دو۔ شہاب نے اپنی کھردری تھوڑی کو چھو کر آنکھوں میں خباثت لیے اس سے پوچھا۔ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جو میں تمہیں دوں؟ فائق نے مایوس لہجے میں کہا۔ ہے تو بہت کچھ۔ سگریٹ سلگاتے لمبا سا کش لگا کر اس نے بڑے اطمینان سے دھواں فائق کے منہ پر اڑایا۔ کہو جو کہو گے، حاضر کر دوں گا۔ فائق کو اس لمحے اپنے نشے کے آگے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔
اپنی بیٹی دے دے اور یہ 5,000 لے جا۔ پیسوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے گویا فائق کو مزید بھڑکایا۔ میری بیٹی، وہ چند پل ہکلایا۔ اب دیکھ نا، تو نے اس کی شادی کہیں تو کرنی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ شریف ہوں، اور کیا چاہیے تجھے؟ بھری ہوئی سگریٹ کے نشے میں لال آنکھیں پہلی بار کسی شریف کی دیکھی تھیں۔ فائق چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی اور بیٹی اسے ہمیشہ بوجھ لگے تھے، سوائے اس بات کے کہ ان کا کمایا ہوا وہ چھینا جھپٹی کر کے اپنے نشے کی لت کو پورا کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، 5,000 کے عوض آج اس نے واقعی اپنی غیرت بیچ دی تھی۔ آج ہی، ابھی اور اسی وقت تیرے گھر چلتے ہیں۔ وہ تو جیسے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ ابھی تو وہ کام پہ گئی ہوگی۔ فائق نے نظریں چرائیں۔ اب کہاں کام کرتی ہے؟ پتا تو ہوگا، وہ وہیں سے لے آتے ہیں۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ہاں اس کی ماں کو پتا ہے۔ چلو پھر۔ فائق نشے کا ترسا فوراً مان کر اسے گھر لے گیا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق آفس آ چکی تھی۔ رئیت نے شادی سے متعلق کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اس نے۔ اگر وہ اپنے خول میں سمٹی ہوئی تھی تو رئیت بھی ویسا ہی تھا، اور یہی بات اسے رئیت کی پسند تھی۔ وہ بے جا بے تکلف نہیں ہوتا تھا، فرینک تھا، مگر بلا وجہ کی بے تکلفیاں نہیں دکھاتا تھا۔ رئیت اس دن شام سے پہلے ہی جا چکا تھا، کسی کلائنٹ سے میٹنگ تھی، لہٰذا باقی ورکرز سے پہلے ہی وہ چلا گیا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی۔ 2 دن کی چھٹی کے باعث آج زیادہ کام تھا، اور اس کا ارادہ اسے کل پر لٹکانے کا ہرگز نہیں تھا۔ جس وقت وہ اپنے کیبن سے اٹھی، بس اکا دکا لوگ موجود تھے، زیادہ تر جا چکے تھے۔ بیگ اٹھائے جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی، ایک انجان نمبر سے فون آنے لگا۔ اگنور کرنے کا سوچا، پھر نہ جانے دل میں کیا آئی، فون پک کر لیا۔ ہیلو۔ فون اٹھاتے ہی وہ اجنبی لہجے میں بولی، ہیلو مطیبہ، میں رفیہ بات کر رہی ہوں۔ فون کی دوسری جانب سے ماں کی خوف زدہ سی آتی آواز پر وہ چونکی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ مطیبہ نے تو ابھی گھر نہیں آنا۔ مطیبہ، تو نے ابھی گھر نہیں آنا، بلکہ ابھی کچھ عرصہ تو کہیں اور چلی جا، مگر گھر نہ آئیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اور آپ ہیں کہاں؟ ہوا کیا ہے؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ صبح تک تو سب ٹھیک تھا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، وہ آنسوؤں پر بند باندھ کر اسے جھڑک کر بولی، اماں میں بس ابھی گھر آ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آ کر بات کرتے ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پر لگا کر ماں کے پاس پہنچ جائے۔ میں تجھے کچھ بکواس کر رہی ہوں، تو نے گھر نہیں جانا۔ میں نے بھی 7 والوں کے گھر پناہ لی ہوئی ہے۔ تیرا باپ آج جوئے میں تجھے دان کر آیا ہے، اپنے جواری دوستوں کے آگے۔ اب وہ کتوں کی طرح تیری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ تیرے آفس کا پتہ پوچھا، میں نے نہیں بتایا، مجھے مارا پیٹا۔ میں گھر سے بھاگ کر 7 والوں کے گھر آ گئی ہوں۔ اللہ شمیم باجی کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے یہاں چھپا لیا ہے، مگر وہ کمینے وہیں گھر پر بیٹھے ہیں، تیری طاق لگائے، اسی لیے تو نے گھر نہیں جانا۔ وہ چلا اٹھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، مطیبہ کو لگا اس کی آواز کسی گہرے کنویں میں سے آ رہی ہو۔ یہ دیکھنا رہ گیا تھا۔ مگر اماں، میں کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے رونے والی ہو گئی۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ حریم بھی شادی شدہ تھی، آج وہ کس کے پاس جاتی؟ یہ کیسی بے بسی در آئی تھی۔ وہ آج اپنے 2 کمروں کے گھر سے بھی بے گھر ہو گئی تھی۔ آفس کے احاطے میں پہنچ کر وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، سوچنے لگی۔ 2-4 ملازم تھے، اب وہ بھی جا چکے تھے، صرف چوکی دار بابا کھڑے تھے، پورا آفس بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں چوکی دار بھی جانے والا تھا۔ بے بسی عروج پر تھی، وہ کس کے پاس جا کر پناہ کی درخواست کرتی؟ آفس کے احاطے سے باہر نکلی، قدم رکھتی کہیں تھی اور پڑ کہیں رہے تھے، شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کس کو وہ اپنے دکھ میں شریک کرتی؟ دکھ بھی وہ جو اس کے اپنے باپ نے دیا تھا۔ کیا بیٹیوں کی یہی وقت ہے کہ چند ہزار کے عوض ان کا باپ جو بیٹیوں کے سر کا سایہ ہوتا ہے، وہ سایہ اسے یوں تپتی دھوپ میں لا کھڑا کرے گا؟ کیا میں اتنی ہی کم مایا ہوں؟ اے اللہ، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاتی۔ اپنے ہی گھر جانے کا خوف مجھے جکڑ رہا ہے۔ اس کالی سیاہ رات میں میں کیسے سڑکوں پر رات گزاروں؟ اللہ، میں کہاں جاؤں؟ آفس کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوتی، وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ یوں بے اختیار کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی یوں کبھی حواس چھوڑے تھے، مگر اس لمحے وہ بالکل اکیلی تھی۔ باپ نے تو اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا، اور ماں
माँ भी इस वक्त उसकी जान बचाने की खातिर उसे अकेला छोड़ गई थी। दीवार के सहारे ही वो नीचे बैठती अपनी लाचारी पर बेइख्तियार रो पड़ी। चौकीदार गेट बंद करके आगे बढ़ा, मगर दीवार के साथ मुतैबा को गुठरी बना देखकर परेशान होता उसके करीब आया। वो बिल्कुल ऐसे बेजान मुंह घुटनों में दिए बैठी थी जैसे होशो खिद से बेगाना हो चुकी हो। बेटा, क्या हुआ है? एक शफकत भरा हाथ उसके सर पर ठहरा। मुतैबा की सिसकियां रुकी। सर उठाकर सामने देखा तो चौकीदार बाबा थे। कभी कभी कैसा वक्त आता है इंसान पर, वो एहसास जो उसके बाप को करना चाहिए था, वो एहसास एक गैर के लबो लहजे में उसके लिए था। मैं अकेली रह गई बाबा, इस पूरी दुनिया में अकेली। वो मुतैबा जो अपने अंदर पलने वाली तकलीफों तक को लोगों पर आया होने नहीं देती थी, एक बिल्कुल अनजान शख्स के सामने बिखर गई। कभी कभी वाकई गैर की जानिब से मिलने वाली हमदर्दी के दो बोल भी आपको अपना सब कुछ उस पर जाहिर कर देने के लिए बहुत होते हैं, और मुतैबा के साथ आज यही हुआ था। क्या हो गया बेटा, घर में सब खैर है? वो बेचारे यही समझे कि शायद घर में कोई फौतगी ना हो गई हो। घर? मुतैबा ने बेतासुर नजरों से उन्हें देखा। उस घर ने ही तो आज उसे बेघर कर दिया था। मेरा कोई घर नहीं रहा पापा। मैं कहाँ जाऊं? अपने घुटनों के गिर्द बाजू बांधते वहशत से इधर उधर देखते वो उन्हें अपने हवास में नहीं लगी। बेटा, आप यहाँ से उठो, मेरा घर करीब ही है, आप चलो वहाँ। ऐसे रास्ते में बैठकर बात करना मुनासिब नहीं। मेरी बीवी और बेटी घर में मौजूद हैं। आप चलो, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। शम्स ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। वो भी बेजान मूर्ति की तरह उठ गई। अब उन पर एतबार करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। ऐ अल्लाह, अगर इन हालात में भी तूने मेरी यूं इज्जत मेरे ही बाप के करतूतों से बचाई है तो आगे भी तू ही बचाएगा। मैं इस बूढ़े शख्स पर एतबार करके इसके साथ नहीं जा रही, मैं तुझ पर एतबार करके इसके साथ जा रही हूँ। मैं अपने आने वाले लम्हों को जानने से कासिर हूँ, अंधी हूँ, मगर तू तो जानता है कि अगले लम्हों में मेरे साथ क्या होने वाला है। आज वाकई सिवाय तेरे मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। माँ बेकसूर है तो बाप कसूरवार, और उसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं जिसके पास खुद को छुपा लूं। मगर तू तो सबसे बड़ा रिश्ता है ना हम इंसानों के लिए। तू ही मुझे बचाएगा। शम्स बाबा के घर तक जाते जाते वो अल्लाह से मुखातिब थी। वो जो 70 माओं से बढ़कर हमसे मोहब्बत करता है। उसकी ज़मीन पर मौजूद माँ ने तो उसे बचा लिया था, अब आसमानों पर मौजूद 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले अल्लाह ने ही उसे बचाना था। नेक्स्ट सीन। कहाँ काम करती है आखिर तेरी बेटी? शहाब और उसके बंदे कब से फाइक के घर में डेरा डाले बैठे थे, मगर मुतैबा थी कि वापस ही नहीं आ रही थी। शाम से रात और अब गहरी रात हो रही थी। मैंने कुछ दिन पहले भी पूछा था, मगर मेरी बीवी गाली ने मुझे यही बताया कि वो किसी स्कूल में जॉब करती है, मगर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। फाइक को अब 5000 की जगह अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। वो जानता था कि शहाब ना सिर्फ बहुत बड़ा गुंडा है, बल्कि बहुत ऊंचे लोगों के साथ इसके मरासिम भी हैं। बहुत सी पार्टीज के साथ वो काम करता है। देख फाइक, तेरी बीवी भी बाग खड़ी हुई है। अब यही हो सकता है कि उनकी एक एक चीज खंगाल। पता नहीं कैसा कमीना बाप है तू जिसे अपनी बेटी का मोबाइल नंबर नहीं पता। अब उनकी चीजें खंगाल, शायद कोई सबूत मिल जाए। शहाब ने गुस्सीली नजरें उस पर डालकर एक और हुक्म दिया। फाइक वाकई कमीना था। कमीना ना होता तो यूं अपनी बेटी को रुस्वा न करता। अगर वो ना मिली तो याद रखी, पैसे तो तुझे कभी नहीं मिलेंगे, इसके अलावा तू अपनी जान से भी हाथ धोएगा। अब ये मेरी गैरत का मसला बन गया है। एक छटाक भर की लड़की और तेरी बीवी ने मेरी इज्जत का जनाजा तेरे मोहल्ले में निकलवा दिया है। अब तो वो पाताल में भी हुई तो इसे निकाल लाऊंगा। उसकी आंख जो हमेशा गुस्से में फड़कती थी, इस वक्त भी फड़क रही थी। गर्दन की रगें गुस्से के मारे तनी हुई थीं। जबड़े भिजे वो फाइक को तड़ियां लगा रहा था। उसने अब तक जो चाहा था तस्खीर किया था, मगर आज वो कैसे एक छोटी सी लड़की से चकमा खा गया था, ये बात उसे किसी तौर हजम नहीं हो रही थी। फाइक कपकपाते जिस्म से उठा और घर की एक एक चीज खंगाली। मुताबा के डॉक्यूमेंट्स की फाइल खोली तो पहला सफ़ा ही जो सफ़ा हाथ लगा वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर था। पूरी फाइल उठाए वो शहाब के पास गया। देख लो, मुझे लगता है शायद यहीं वो जॉब करती है। उसने एक सफ़ा शहाब के हाथ में पकड़ा दिया। शहाब मैट्रिक पास था, लिहाजा इतनी अंग्रेजी तो पढ़ ही लेता था।
कंपनी का नाम पढ़कर उसने मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया। कच्ची गोलियां तो हम भी नहीं खेले। मुतैबा के तसव्वुर से मुखातिब हुआ। तेरी बेटी की कोई तस्वीर? हाँ, इस फाइल में पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं उसकी। फाइक ने जल्दी से इसी फाइल में हाथ डालकर एक लफाफा निकाला जिसमें मुतैबा की हालिया तस्वीरें थीं। शहाब ने गौर से देखा। शक्ल तो मामूली थी मगर उसे शक्ल नहीं जिस्म की हवस से मतलब था। ठीक है, मैं ये फाइल ही ले जाता हूँ, देखता हूँ अब वो बचकर कहाँ जाएगी। तीखे चतून से उसने फाइक को देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो हक्का बक्का रह गया। कमीने, तुझे मालूम ही नहीं कि तेरी बेटी स्कूल नहीं ऑफिस में जॉब करती है। अपनी बात करके वो रुका नहीं, घर से निकलता चला गया। शमीम का बेटा तेजी से कच्ची पक्की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। शमीम ने उसे छत पर भेजा था जहां से रफिया के घर के सहन का मंजर साफ नजर आता था। शमीम ने उसे इसीलिए भेजा था ताकि वो सुन सके कि शहाब और उसके बंदे क्या कर रहे हैं। खाला अम्मी। अली भागता हुआ इस कमरे की जानिब गया जहां शमीम और रफिया बैठी थीं। क्या हुआ अली? रफिया ने उसके यूं आंधी तूफान की तरह अंदर आने पर परेशान होकर पूछा। उन्हें यही डर था कि मुतैबा कहीं आ ना जाए। वो थी भी ऐसी निडर और बेखौफ। उसे फ़ोन करने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं था कि वो उनकी बात मान लेगी। खाला, वो लोग मुतैबा बाजी के डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं। अली के बताने पर वो दिल थाम कर रह गईं। उन्होंने ही तो इसके डॉक्यूमेंट्स में मुतैबा का अपॉइंटमेंट लेटर रखा था। या अल्लाह, अब क्या करूं? वो रोने लगी। हुआ क्या है रफिया? शमीम ना समझ अंदाज में उन्हें देखने लगी। बाजी, मैंने उसमें मुतैबा का अपॉइंटमेंट लेटर डाला था। अब वो जान गए होंगे कि वो किस कंपनी में काम करती है। उन्होंने रोते हुए मसला बताया। तुम एक काम करो, फिर से मुतैबा को फ़ोन करो और उससे कहो अभी 2-3 दिन ऑफिस ना जाए, अपने चौकीदार के ही घर रहे। थोड़ी देर पहले ही मुतैबा को फ़ोन करने पर उन्हें मालूम हुआ था कि वो उसका चौकीदार उसे अपने घर ले गया है। हाँ, ये ठीक है। आंसू दुपट्टे से साफ करते उन्होंने अली की जानिब देखा जो मुतैबा का नंबर मिला रहा था। शम्स बाबा के साथ वो उनके छोटे से मकान में दाखिल हुई। आओ बेटा, उन्होंने उसे दरवाजे पर साकित होते देख कर कहा। मुंजा, अरे ओ मुंजा की माँ। वो दो मुख्तलिफ लोगों को पुकारते अंदर दाखिल हुए। एक जानिब से एक लड़की और एक 50 से 60 साल के लगभग एक औरत सहन में आई। अरे ये कौन है? दोनों ने सर से पांव तक चादर में लिपटे इस नस्वानी वजूद की जानिब इशारा किया जिसकी आंखें रोने के बाइस सूज चुकी थीं। हमारे ऑफिस में काम करती है, न जाने क्या हुआ है, बस ऑफिस से निकल कर रोए जा रही थी। सोचा घर ले आऊं, तुम ही पूछो इससे क्या हुआ है। अभी नई नई हमारे ऑफिस में आई है। शम्स ने एक चरपाई पर उसे बिठाते हुए मुंजा की माँ को इतना बताया जितना वो समझ सका था। अच्छा अच्छा, मुंजा जा पानी ला बहन के लिए और रोटी भी डाल। उन्होंने चरपाई पर मुतैबा के करीब बैठते मुंजा को हुक्म दिया। क्या हुआ मेरी धी को? हैं, माँ बाप कहाँ होते हैं तेरे घर? तेरा घर कहाँ है? उसके कंधे को मोहब्बत से एक हाथ से सहलाते वो उसे अंदर का गुबार निकालने पर मजबूर कर रही थी। माँ बाप के जिक्र पर ही वो बिखर गई। उन्होंने मोहब्बत से उसे समेट लिया। ना मेरी धी, तू परेशान ना हो, हमारे लिए तू मुंजा की तरह है। बता क्या हुआ है? अपने साथ लगाते उन्होंने फिर मोहब्बत से उसे हकीकत बताने पर उकसाया और फिर मुतैबा सब बताती चली गई। अरे मार हो अल्लाह की ऐसे बाप पर। तुफ है ऐसी परियों सी बेटियों की, कोई बोलियां लगाता है। उनका बस नहीं चल रहा था कि फाइक कहाँ से उनके सामने आए वो उसका गला दबा दें। कैसे कैसे जानवर इस दुनिया में हैं। शम्स जो अंदर कमरे में बैठे उसकी सब रुदात सुन चुके थे, बाहर आते उसके सर पर हाथ फेरते अफसुर्दगी से बोले, तू अपनी माँ को फ़ोन कर, बेचारी परेशान होगी तेरे लिए। उसे बता तू अपनों में ही है, गम ना करे वो। मुंजा की माँ ने जिस मोहब्बत से कहा, मुतैबा फिर से सिसक उठी। आपका बहुत शुक्रिया। वो कहे बिना न रह सकी। कैसे उनकी मोहब्बतों का जवाब देती उसे समझ नहीं आ रही थी। ले, जल्दी ना हो तो। माँ बाप को कौन शुक्रिया कहता है? कुछ लोग कितने अजीम होते हैं, चंद पलों में कितने बेलौस रिश्ते बना लेते हैं। मुतैबा ने मोहब्बत से उन्हें देखा। उसी लम्हे रफ़िया का फ़ोन आ गया। उसने उन्हें शम्स और उनकी फैमिली के बारे में बता दिया। ला मेरी बात करवा। मुंजा की माँ सुमैरा ने मुतैबा से फ़ोन लिया। बहन तुम फिक्र न करो, जब तक हालात बेहतर नहीं होते तुम्हारी बेटी हमारे पास महफूज है। ये मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, बिल्कुल फिक्र न करो तुम। वो रफ़िया को तसल्लियाँ देने लगी। फ़ोन बंद करते ही मुंजा ने खाना रख दिया।
منزا کسی قدر باتونی لڑکی تھی، جلد ہی متعبہ کے ساتھ گھل مل گئی۔ ابھی کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ رفیہ کا فون ایک بار پھر آ گیا۔ متعبہ، وہ تیرے ڈاکیومنٹس لے گئے ہیں، ابھی کچھ دن تک آفس نہ جانا، تیرا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی اسی میں تھا، انہیں تیرے آفس کا پتہ چل گیا ہے۔ رفیہ کے بتانے پر متعبہ کو لگا ایک اور مصیبت اس کے سر پر آ کھڑی ہو۔ اماں، مگر میں سر کو کیا کہوں گی؟ متعبہ فکر مندی سے بولی۔ بس تو کچھ بھی بہانہ لگا دینا، مگر میرا بیٹا ابھی چند دن نہ جا، مجھے امید ہے وہ کل ہی وہاں آئیں گے۔ رفیہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اچھا، کچھ کرتی ہوں۔ متعبہ سوچ میں پڑ گئی۔ اب کیا ہوا؟ فون بند کرتے ہی سمیرہ نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر سوال کیا۔ اس نے تمام قصہ بتا دیا۔ تم ایسا کرو، اپنے باس کو ابھی فون کرو اور انہیں کہو کہ تمہیں فیملی کی کسی کام کی وجہ سے 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا ہے۔ منزا لگ بھگ اسی کی عمر کی تھی، فوراً اسے حل بتایا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سمیرہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مگر بابا، آپ نے کسی کو نہیں بتانا آفس میں کہ میں یہاں ہوں۔ متعبہ نے شمس کو دیکھا۔ ارے پگلی، میں کیوں بتاؤں گا، تو فکر نہ کر۔ انہوں نے اسے تسلی دلائی۔ اوکے، میں سر کو کال کرتی ہوں۔ متعبہ نے رعید کا نمبر ڈھونڈ کر اسے فون ملایا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا اور اب اس وقت ٹی وی پر کوئی سیاسی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا، ٹانگیں سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ یکدم موبائل کی آواز پر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کال کرنے والے کا نام دیکھا۔ مس متعبہ کا نام دیکھ کر وہ چونکا۔ اس وقت منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ چوتھی بیل پر کال اٹھائی۔ ہیلو، رعید کی گمبھیر آواز پر دوسری جانب متعبہ تھوڑا سا گھبرائی۔ ہیلو سر، میں متعبہ بات کر رہی ہوں۔ آواز میں ابھی تک نمی گھلی تھی جو رعید جیسے ذہین بندے سے ہرگز چھپی نہیں رہ سکی۔ جی مس، خیریت، اس وقت کیوں کال کی؟ رعید نے اپنی حیرت اس پر آشکار کی۔ وہ سر، مجھے 2-3 دن کی چھٹی چاہیے، کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں اس شہر میں نہیں ہوں۔ اپنا لہجہ ہموار کرتے متعبہ نے مطلب کی بات کی۔ چھٹی؟ مس، ابھی آپ کو جوائن کیے مہینہ پورا نہیں ہوا اور آپ دوسری بار 2-3 دن کی چھٹی لے رہی ہیں۔ ایسا ہی رہا تو جاب کیسے چلے گی؟ رعید نے ناگواری سے کہا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، مگر پلیز، بس اس کے بعد چھٹی نہیں کروں گی، پلیز سر۔ متعبہ اسے ہر صورت منانا چاہتی تھی۔ رعید چند لمحے لب بھینچے فیصلہ کرتا رہا کہ کیا کرے۔ اوکے، بٹ دس از دی لاسٹ ٹائم۔ پروبیشن پیریڈ تک اب آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی، چاہے آپ کی طبیعت خراب ہو یا فیملی میں کوئی اور ایشو ہو۔ رعید بے لچک لہجے میں بولا۔ جی سر، آئندہ نہیں ہوگی، متعبہ نے یقین دہانی کروائی۔ اوکے گڈ، اللہ حافظ۔ رعید نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں خدا حافظ کہا۔ مل گئی چھٹی؟ متعبہ کے فون بند کرتے ہی منزا نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں، مگر بہت غصے میں تھے۔ متعبہ نے منہ لٹکا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، مگر یہ سب ضروری تھا۔ سمیرہ نے اسے تسلی دلائی۔ چلو اب لیٹو تم دونوں کو ہدایت کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ منزا کے کمرے میں ایک اضافی چارپائی تھی، منزا نے اس پر بستر بچھا کر وہ متعبہ کو لیٹنے کے لیے دے دی، مگر نیند کس کو آنی تھی؟ متعبہ نے پہلے نماز پڑھ کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ جس اللہ نے اس کی عزت بچائی تھی اس کا شکریہ تو متعبہ پر واجب تھا نا۔ نیکسٹ سین۔ یہ ہنگامہ کیسا ہو رہا ہے؟ رعید تھوڑی دیر پہلے ہی آفس پہنچا تھا، جواد کو بلا کر متعبہ کا کام ہینڈ اوور کیا۔ ابھی 2-3 دن تک وہ نہیں آئیں گی، تم کسی اور سے ان کا یہ کام کروا کر مجھے آج واپسی سے پہلے رپورٹ کرنا۔ ایش گرے کلر کے سوٹ کے بٹن کھول کر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے جواد کو ہدایت دی۔ جی سر۔ جواد کے منہ میں ایک سوال آتے آتے رہ گیا۔ وہ شروع سے رعید کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس نے پہلی بار رعید کو کسی کو اتنی چھوٹ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں تو جو کوئی بھی ہوتا اگر یوں پہلے مہینے چھٹیاں کرتا تو رعید اسے کبھی بخشتا نہیں تھا۔ جواد یہ بھی جانتا تھا کہ دل پھینک بندہ وہ ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی متعبہ کوئی بہت پریوش چہرے والی لڑکی تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ رعید کام کرتا رہا تھا، مگر وہ کسی کو معمولی سی چھوٹ بھی کبھی نہیں دیتا تھا۔ تو پھر متعبہ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ رعید اس کی غیر ذمہ دارانہ طبیعت برداشت کر رہا تھا؟ مگر یہ سب جواد صرف سوچ سکتا تھا، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ابھی رعید نے
काम शुरू किया ही था कि बाहर उसे किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन मरियम की एक्सटेंशन डायल की। हेलो सर, मरियम अलर्ट अंदाज में बोली। ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? उसके लहजे से नागवारी साफ ज़ाहिर हो रही थी। सर, वो मुताबा के कोई रिश्तेदार आए हैं और वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। मरियम के बताने पर वो यकदम चौंका। उनके रिश्तेदार यहाँ क्या करने आए हैं? और आपने उन्हें बताया नहीं कि वो 2-3 दिन की छुट्टी पर हैं? रईद को किसी खतरे की बू महसूस हुई। जी सर, मैंने बताया है, मगर वो बज़िद हैं कि आपसे मिलना है, मरियम ने घबराए हुए लहजे में कहा। ओके, आप भेजें उन्हें अंदर। रईद की पेशानी पर बेशुमार शिकनें नजर आईं। रात की मुताबा की कॉल याद आई। कुछ देर बाद ही उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर 3 से 4 आदमी अंदर आए। 2 गनमैन थे और 2 शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे, बड़े हुए बालों के साथ करख्त चेहरे। जी, रईद ने उन्हें बैठने तक का ना कहा। सपाट चेहरा लिए वो अपनी कुर्सी पर आरामदेह अंदाज में बैठा उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे बमुश्किल उनकी मौजूदगी अपने ऑफिस में बर्दाश्त कर रहा हो। देखिए सर जी, मेरी बीवी यहाँ जॉब करती है। मेरी इजाज़त के बगैर उसकी माँ ने इसे जॉब करने दी। उसकी बात के आगाज ने ही रईद को लम्हा भर गुमसुम कर दिया। बीवी? बाकी की बात तो उसने शायद ही सुनी हो। ओह जी, मनकूहा है मेरी, अभी रुखसती नहीं हुई। तो क्या हुआ, निकाह तो हो चुका है ना? शहाब बिना इजाज़त कुर्सी घसीट कर मूंछों को ताव देते ऐसे बैठा जैसे ऑफिस उसी का हो। मुझे इल्म नहीं था इस बारे में। रईद अब की बार चेहरे के तासुरात पर काबू पाकर बोला। ओ छड्डो जी, इन जनानियों को वैसे ही दर दर की ठोकरें खाने की आदत होती है, मुंह मारी करती फिरती हैं। उसकी बात का मफहूम समझकर रईद के चेहरे पर नागवार तासुरात बिखरे। मुताबा इन सब वाहियात बातों के बरक्स थी। तो अब मैं इसमें क्या मदद करूं? यह आपका घरेलू मसला है, उसे वहीं हल करें। मेरे ऑफिस आकर ये सब हंगामा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मुताबा तो आज ऑफिस ही नहीं आई, बल्कि 2-3 दिन की छुट्टी पर है। रईद कुर्सी सीधी करके टेबल पर बाजू जमाते संजीदगी से बोला। कमीनी। शहाब के मुंह से गाली निकली। एक्सक्यूज मी। रईद ने किसी कदर तीखी नजरों से उसे देखा। अरे ओ बॉस, अगर वो घर होती तो यहाँ तुम्हारे ऑफिस जूतियां चटखाने क्यों आता? बहुत ही बदतहजीबी बल्कि बदतमीजी का मुजाहरा करते वो रईद से मुखातिब हुआ। रईद के चेहरे पर फैलती नागवारी बतदरीज गुस्से की शक्ल इख्तियार कर रही थी। शहाब थोड़ा धीमा भरा। देखें सर जी, आप इस मामले से दूर रहें। उसकी माँ के साथ मिलकर अगर आपने कोई साजिश की है तो फिर मुझे भी घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है। आपके ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो गरज कर बोला। शहाब को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो 2 टके की लड़की बकौल इसके गई तो गई कहाँ। उसे रईद का पुरसुकून अंदाज भी खटक रहा था। ओह मिस्टर, ये धमकियां किसी और को देना अपने घर के मामलात बीच चौराहे में निपटाने से बेहतर है घर में निपटाएं। और वो कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। वो मेरे यहाँ काम करती है, मैं उनके यहाँ नहीं कि खबर लेता फिरूं। शहाब का अंदाज देख कर रईद का पुरसुकून अंदाज आखिर शोले बरसाने लगा। बहुत सुन ली आपकी बकवास, निकले यहाँ से। रईद ने कोई भी लगी लिपटी रखे बिना उसकी ठीक ठाक तवाज़े की। इसी लम्हे शहाब के गन मैन्स ने रईद पर गन्स तानी। बस दिखा लिया करतब, निकलो यहाँ से। इससे पहले कि मैं किसी बड़े को फ़ोन करवा कर तुम लोगों को लॉकअप की हवा लगवाऊं। रईद का लहजा फिर से ठंडा ठार हो चुका था, मगर लहजे का सर्दपन शहाब को तैश दिला गया। तुमसे तो मैं निबड़ दूंगा। शहाब ने कुर्सी से उठकर कंधों पर ली हुई चादर को दाएं जानिब से झटक कर बाएं जानिब किया। साथ ही एक शोला बार नज़र से शहाब को देखा। जाएं। रईद ने हाथ से दरवाजे की जानिब इशारा करके उसकी अच्छी खासी तजलील की। याद रखना, अगर वो तुम्हारे पास से बरामद हुई तो अच्छा नहीं होगा। जाते जाते भी वो उसे धमकी दिए बिना न रहा। वो मेरे पास अगर होती तो कभी तुम जैसे दरिंदों को देता भी ना। रईद ने उसकी शर्बार नज़रों में अपनी सर्द नज़रें गाड़ी। रास्ता उस तरफ है। भवें उचका कर दोबारा उसे ऑफिस से जैसे दफा होने का इशारा किया। वो धप धप करता ऑफिस से बाहर निकल चुका था। रईद की पुरसोच नज़रों ने उसका पीछा किया। वो ये ना कह सका कि अगर वो तुम्हारी बीवी है तो फिर तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर होगा, फ़ोन कर दो। अगर नंबर नहीं उठा रही तो फ़ोन से ट्रेस करो। कुछ तो गड़बड़ है। रईद ने आंखें सुगेड़ी।
चलो भाई, ढोल धमाके शुरू हो चुके हैं. मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि ये बंद हो, बट ये बंद नहीं हो रहे हैं. सामने वाले घर में शादी है, तो आई हैव टू वाइंड अप दी एपिसोड हेयर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक तमन्नाओं के साथ. अल्लाह हाफिज़.